पिला माने समस्त को एगेन वेलकम एजुकेशन विथ प्रसाद यूट्यूब चैनल रे। तो आज आम पढ़ापी जाऊे +2 सेकेंड इयर एमआईएल बहिर गोटे सुंदर पद्यटी को जार ना हूँ बंदीर विरह व्यथा। आउ ए पद्यटी को लिखिं आमर उत्कलमणि गोपबंधु दास। तो यही कविताटी पढ़ा पूर्वर आम आ विषय सारांश टी बुझीजा कि कौन ए कवितार आमको पढ़ापी अच्छी, ये कवितार आमको कौन कौन सब जिन शिक्षापी मिलूँ। चलो लेखक परिचय सहित ये कविता विषय संक्षेप किसी बुझी नवा। तो ये जो आमर कविताटी यहाँ लिखिं गोपबंधु दास, जहाँ को आम पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास कहू। से उत्कलर मणि अर्थात ओडिशार से मणि सदृश। तांकरी जन्मस्थान हूँ पुरी जिलार साक्षीगोपाल अंतर्गत सुआंडो ग्राम। आमर गोपबंधु दास लिखिं धर्मपद, बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, अवकाश, चिंता, नचिकेता उपाख्यान आदि, गो महात्मा इत्यादि। यह सहित सत्यवादी और समाज न्यूज पेपर जो आम पढ़ुचे ताहार होचुनी से संपादक और प्रतिष्ठाता। तापर पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास कहवाई गले से साधारणतः जड़े शिक्षाविद थे, जड़े साहित्यक थे, जड़े समाजसेवी थे, जड़े राजनीतिज्ञ थे और संस्कृतिर जड़े बलिष्ठ पृष्ठपोषक थे। देशपाई आत्मबली देवा था जीवनर चरम और परम व्रत। से केतेबेले भी आम मान परिका निज स्वार्थ देखु नथिले, से सदाबेले पिले देशर स्वार्थ देखुले। आ देशपाई निज जातिपाई जीवन देवाई भी से कुंठाबोध करुनथिले। तापर कौन से बाल्य बयसरू देश सेवार निजक नियोजित करथिले। अरे देशपाई जीवन किपर देवा, देश में समस्त दुख सुख सामिल हवा, समस्त असुविधा निजक सामिल करवा, तेबे तो जाइकिना आम देश सेवा करवा ना। तेणु से पिला बयसरू जो बयस आम मैंने पाठ पढ़ुचे, जो बयस आम निज स्वार्थ देखुचे, से बयस पंडित गोपबंधु दास कौन करथिले ना निजक समाज सेवा करने, देशर सेवा करने उत्सर्गीकृत कर देइथिले। आउ निजर यही सेवा जो से करवा आरंभ करते से तांकरी गुरु भाव ग्रहण करते क्या आचार्य हरिहर दास को एवं नीलकंठ पंडित नीलकंठ को से कौन करते निज गुरु बोली भाभी समाज सेवा करिबारे एवं तांको सहित मिसी कार्य करुथिले। तापरे ताहा सहित आमर कवि कलिकतार वकिलाती पास करथिले, किंतु से वकिल हेले भी से सब केस पत्र लड़वा जगार से कौन करती ना शिक्षकता माने पिला पाठ पढ़ावा, पिलामानंकु भल संस्कार दबा, यही सब जिनस से शिक्षकता को अधिका पसंद करते। ता सहित से सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले, एमती बहुत किसी काम करथिले। तापर ओडिशा को आमर जेतेबेले स्वतंत्र प्रदेशर मान्य मिला सेतेबेले मध्ये गोपबंधु दास को भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थिला। तो से जहाँ भी हो वर्तमान आम देखा बंदीर विरह व्यथा कवितार संक्षेप संपर्क भी देखा कौन अच्छी। यही जो संस्कृत कविताटी आम पढ़ा एटा कविंकर कारा कविता संकलन आसी। कारा कविता बोली गोटे बड़ बही जो कि कविता जीवन में जी जेल को बंदी होगी जाइछंती, जो सब कारावास करिछंती से समस्त विषय से यही बही उल्लेख करिछंती। कारा कवितार 1923-24 मसीह हजारीबाग जेल रे गोपबंधु बंदी थिला बेले यही कविताटी लिखित। गोपबंधु दास को 1923-24 मसीह गिरफ्त करके इंग्रेजी सरकार हजारीबाग जेल को पठाई देथिले। तो हजारीबाग जेल रे कौन है से दिने संध्याकालीन समय जेल अगणार बसी बसिकी सूर्यंकर अस्त हबार दृश्य को देखुले। तो यही समय कौन है से निजको निजे मनरे मनरे भाविकी गोटे सुंदर कविताटे लिखि जो थे कि जमी गोटे प्रेमिक आउ प्रेमिका मानकर विच्छेद है गोटे दुख सृष्टि हुए, गोटे मनांतर सृष्टि हुए, सेपरी परिस्थिति होइछि। से यही प्रकृतिर यही परिस्थिति को नहीं गोटे जीवंत चरित्र रचना करिछंती। सते जेमिति कि सूर्य निज प्रेमिका पृथ्वी को छाड़ी चली जाउछि, अंधकार कर दे चली जाउछि, सही विषयटा को सेठी एक्सप्लेन करेछंती। एहा सहित सहित से कौन करछंती प्रियजन मानक ठारू जेहेतु से दूरे जाइछंती, से जेहेतु प्रियजन मानक छाड़ी जाइछंती, जाई हजारीबाग जेल रे बहुत कष्ट अछंती, से सब कथा को मध्य लिखिछंती एही पाठटी रे। प्रियजन को छाड़िले केउं परिका कष्ट लागे, केउं परिका दुख लागे। तो चलो वर्तमान डेरी न करिकी पाठटी को पढ़िबा आ जानिबा कौन हेजी कवि कौन कौन सबठी कहिछंती हमकु। मधुर बसंत समय दिन हेलाणी शेष, छाड़ी पूर्व एबे तपन जीवे पश्चिम देश। पिलाटी कवि कहउचंती यही जो समयटी कवि जो समय ये दृश्यटी को उपभोग करछंती, पाठटी को लिखिछंती, गीतटी को लिखिछंती, से समय होची मधुर बसंत अर्थात बसंत ऋतुर समय। कौन है बसंत ऋतुर मधुर दिनटी शेष हो गलानी, शेष होगा बसलानी।
ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୁହନ୍ତି ବିଲେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପଳାଇ ଯିବେ, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର, ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଯେହେତୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀଠାରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ମୁଖରିତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆୟୋଜନମାନ କରାଯାଉଛି। ସତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଅମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ। ଆକାଶ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ଆକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଇଛି। ଆକାଶ ବା ଅମ୍ବର ନାନା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ। ନାନା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଘୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ନାନା ରଙ୍ଗରେ ସେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି ଆକାଶ। ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ, ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣ ଗାନ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମ ପ୍ରିୟଜନ ଆମକୁ ପଳାଇ ଯାଏ ତ କ'ଣ ହୁଏ? ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ବି କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେଁ କାଁ ଚେଁ ଚାଁ ଶବ୍ଦ କରିକି। ତ କବି ତାଙ୍କର ସେ ଶବ୍ଦକୁ କହିଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କରୁଣ ଗାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତରୁଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ତରୁଗିରି ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାଦରେ ନିଜ ଛାଇକୁ ବିସ୍ତାର କରିଦେଇ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇକରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ, ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ତରୁଗିରି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଛାଇକୁ ବିସ୍ତାର କରିକିରି, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହୋଇକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତରୁ ଆଉ ଗିରିମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗଛ ଲତା ଆଉ ପାହାଡ଼ର ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ନିଜର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର କିରଣକୁ ଝଲସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖି କବି ନିଜକୁ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ବରଣୀ ପାଟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ପାଟ ଶାଢ଼ୀକୁ ଆଣି, ପାଟ ଲୁଗାକୁ ଆଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଛ ଲତାମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଉ ପାହାଡ଼ର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଦରରେ। ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ, ଭୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକର, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକରର ମଥାରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ିଥାଏ ରାଜା, ସେପରି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତରୁଗିରିମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହେମବରଣୀ ପାଟକୁ ଆଣି ଭିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି, ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ଅସ୍ତାଚଳ ଅସ୍ତରୂପକ ଆସନ। ତ ଅସ୍ତରୂପକ ଆସନ ଉପରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ, ମାନେ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ଆକାଶରେ ପାହାଡ଼ର ଗୋଟିଏ କଣରେ ଯାଇ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଅସ୍ତରୂପକ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ରବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସିକିରି ହସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗ ବା ପ୍ରାଚୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ, ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଇ ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସି ହସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର, କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅଭିମୁଖକୁ, ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପିଲେ? ତାଙ୍କର ତ ହାତ ନାହିଁ ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର କିରଣ, ସେ କିରଣକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ କିରଣକୁ ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ ପଟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ତା'ର ପ୍ରେମିକାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି, ତା ପ୍ରେମିକା ରୁଷି ଯାଇଛି, ସେପରି ପୂର୍ବ ଦିଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷି ଯାଇଛି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବା ସହିତ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ଚମକୁଥିବା ରଶ୍ମିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗଟାକୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ। କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସରେ ନିଜର ସ୍ନେହ ଆଦରକୁ ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର, କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତର। ପୁଣି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଖବର ପଠାଉଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଜଣେ ପ୍ରେମିକା ନିକଟକୁ ତା ପ୍ରେମିକ ଖବର ପଠାଇଥାଏ ଦୂତ ଦ୍ୱାରା, ସେପରି ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୂତ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗ ନିକଟକୁ ଖବର ପଠାଇବା ପାଇଁ ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀରଣ ମାତା ହାଲକା ଶୀତଳ ପବନ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସେ ହାଲକା ଶୀତଳ ପବନକୁ ସେ ନିଜର ଦୂତ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ସହିତ ସେ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରେମର ନିବେଦନ ପଠାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ।
ସେ କ'ଣ ପଠାଇଛନ୍ତି? କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟେ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କର ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍ ମେସେଜ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି କରିପାର, ମୁଁ ତା'ର ରେସ୍ପନ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ।